Okay. Okay. I'll join ready. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, for integration chapter, I already uploaded the paper one solution work step by step lah. But then I see no one have seen the video yet. Okay. Try to finish up your work on that time itself. Otherwise, it accumulated and you don't have chance to expose yourself experiencing the question. Okay, the exam orientated question. Okay, I already tell you this so many times. Still I see people not doing their work. Okay, then there is no point for me to do that such kind of videos. Okay, I just give you the handouts only. Okay, if I give you some knowledge, try to make use of it. Okay, don't put on your waiting list. Okay, so I thought I want to do for the paper 2, but after seeing paper 1 no one is doing, I'm thinking about that. If I have seen you all doing your work, then I will upload my paper 2 solution. If not, I'm not going to upload it. Okay, so don't be a pencuri masa lah kita cakap. Bertangguh itu pencuri masa. Jangan buat macam tu. Okay, sebab benda yang kita buat kat modul, okay, it's not important at all. You do your loose question, you can do the diagnostic test question, then only it will tell you how well you are prepared for your exam. Okay, so always be mindful of that. So I understand maybe 1 week already gone. Okay, try to settle it by this week. It's a good revision material. You will find a lot of tricky question there. Okay, right. Let us start with chapter 6. Okay, trigonometric function. Okay, this chapter is relatively, I will tell it's a long chapter as well. But then it consists of a lot of, what they call subtopics. So we can do it quite fast also. And this section will be tested in your paper 1 and paper 2. Wajib soalan. Paper 1 and paper 2. Paper 2 normally section A. Okay, paper 1 it depends. It want to ask what. Paper 2 definitely most of the time there will be a sketching graph question. Sketching graph and solving problem. Okay, and proving as well. So trigonometry ni bukan nampak senang, tapi it can make you very creative because you need to link this, link that. Okay, so what you are going to learn, this is just a thing lah, showing you. Okay, today we will learn about the positive and negative angle. Okay, after that we have the sketching of graph here. See that sine graph, cos graph, tangent graph, kena tahu macam mana mau lukis because actually you already learned this in your mathematics if I'm not mistaken. Mathematics also got one chapter about trigonometry. Okay, it is one chapter. And then what else we will learn? We will learn a lot of formulas. All these formula will be provided in the exam. Most of it, some of it none. Okay, some of it is none. So you'll know the 6 trigonometric functions, sine, cos, tangent only kan kamu tahu. Sekarang kamu learn what is a cosec. Actually cosec lah, அது பேர் cosecant. Cosecant. And then this one is secant. And this one is cotangent. Cosecant, secant, cotangent. You'll learn extra 3. And then you will learn about basic identity. This is the formulas for basic identity. And இந்த ஃபார்முலா வச்சு எப்படி கேள்வி வரும்னா ப்ரூவிங் பண்ண சொல்லுவாங்க. ப்ரூஃப் திஸ், ப்ரூஃப் தட் அப்படின்ட்டு. And then we also have a addition formula. Okay, ரெண்டு ஆங்கிளும் ஆட் பண்ற போது எப்படி வரும் அதோட ஃபார்முலா. And also double angle formula. From this double angle formula you can create your own half angle formula. அது வந்து தனியா ஒரு ஸ்கில். So இந்த டாபிக் நீங்களே பாருங்க. பார்க்க கஷ்டமா தான் இருக்கும். எஸ், அது கஷ்டமான டாபிக் தான். I wouldn't say it very easy, but உங்களுக்கு அந்த touch கிடைச்சிருச்சுன்னா this will be a really easy topic. Okay, for the first glance it might be looking very
heavy chapter இருக்கும், but it is not. Okay, let's learn the first part of this chapter, positive and negative angles. Okay, பாசிட்டிவ் ஆங்கிள்ஸ்னா நம்ம நார்மலா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ஓகே, நம்ம நார்மலா வந்து ஓகே see here, this is your trigo quadrant சொல்லுவாங்க. இது quadrant 1, ini kita panggil quadrant 2, ini kita panggil quadrant 3, ini kita panggil quadrant 4. ஸோ முதல்ல நீங்கள் உங்கள் ஆங்கிள் வந்து இப்போ பாருங்க, எப்பவுமே இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் 0 டிகிரில. ஓகே, அண்ட் தென் அப்படியே போனீங்கன்னா 90 டிகிரி டச் பண்ணிட்டீங்க. அப்படியே வந்தீங்கன்னா 180. டேக் நோட், 180 ஒரு விதமான ஸ்ட்ரெயிட் லைன். And then you go for the third quadrant maximum 270. And then you go here 360. Or வட்டம் 360 தானே. So everything tally. So this is how you will calculate a normal angle lah. Okay. So positive angle is an angle measured in the anti-clockwise direction. Okay, anti-clockwise direction from the positive x-axis as shown below. Okay. While negative angle னு ஒன்று நீங்கள் படிக்க போறீங்க. Negative angle னா you go from the positive x-axis but you go clockwise direction. Okay, that's the difference between positive angle and negative angle. Positive angle வந்து anti-clockwise direction, negative angle வந்து clockwise direction. Okay, first concept done. Okay, sekarang kita pergi exercise 1. Okay, let's see. I didn't erase the solution there, but just okay, we go through only lah. Okay, so எத்தனையாவது quadrant உங்களுக்கு பார்க்க தெரியணும். So quadrant எப்படி calculate பண்ணணும்னு I just now show you, right? Okay, this is quadrant 1, this is quadrant 2, this is quadrant 3, this is quadrant 4. ஒரு quadrant எவ்வளவு angle-னு தெரியணும். இது 0 to 90, இது 91 to 180, 181 to 270, and 270 to 360. Okay, right. Determine the quadrant of each of the following angles. Okay, first determine the quadrant. Hence, represent each angle on a separate Cartesian plane. Okay, அப்புறம் அதை Cartesian planeல காட்ட சொல்றாங்க. Cartesian planeனா நீங்க வரைஞ்சி காட்டணும்ல. That's the meaning of that. Sam. Okay, hence represent each angle on a separate Cartesian plane. You need to draw it. Okay, என்ன கேட்டிங்கன்னா முதல்ல draw பண்ணிக்கிங்க. அப்போ ஈஸியாக குவாட்ரனும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, எப்படி வரையிறதுனா, ஓகே, first you draw your x-axis and then draw your y-axis. Just நார்மலாக வரைங்க, equal side. Okay, and then label it y and x. First that. Okay, so இவங்க வந்து 590னா இதை பிரிங்க முதல்ல. 590 வந்து more than 360, right? அப்போ 360 plus what you get 590. அப்படி நீங்க யோசிக்கணும். So take out your calculator and calculator. Okay. And then try to minus with 360 and see. So உங்களுக்கு 230 வரும். 230. அப்ப 230 வந்து நீங்க பார்த்த கைடு உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும். இது எத்தனையாவது குவாட்ரண்ட். அப்ப நீங்க பாருங்க, quadrant 1 maximum 90, quadrant 2 maximum 180, quadrant 3 maximum 270. அப்போ இது quadrant 3ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதை வரைஞ்சி காட்டுங்க. ஸோ முதல்ல ஒரு சுற்று நீங்கள் போட்டுடணும். You start here, so you get your 360 degree here. And then மூணாவது quadrant வரைக்கும் வரணும். ஓகே, இங்கே வந்துருச்சா? ஓகே, then draw it. ஸோ இதுதான் அந்த 590 degree. அவ்வளோதான். You can put the arrow la, showing the direction. மொதல் ஒரு சுற்று வந்து 360 வந்துருச்சு. அப்புறம் மூணாவது குவாட்ரண்ட் வரைக்கும் வாங்க. எத்தனையாவது குவாட்ரண்ட்ல ஸ்டாப் பண்ணோம் நீங்கள் வேலையா தேடி வச்சுக்கிறது நல்லது. ஓகே, that's all we need. Okay, so the angle 230 lies on the third quadrant, hence 590 is third quadrant. ஓகே, சரி, இது பாசிட்டிவ் ஆங்கிள்ஸ் நாங்கள் செஞ்சிட்டோம். நெகட்டிவ் ஆங்கிள் you rotate clockwise. ஓகே, பாருங்க. ஆனால் இது பாயில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க, நான் காட்டுறேன். பாயில் கொடுத்தா என்ன, நீங்கள் தான் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்களே. ஓகே, பாய் டு பிரப்பா எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க. த்ரிகோவில் பாய் வந்து 180. த்ரிகோன்னு இல்லை, பாய் பொதுவாக 180 டிகிரி.
பாய் கொடுத்துருந்தா அந்த இடத்துல 180 டிகிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும்ல. ஸோ முதல்ல இதை வந்து டிகிரிக்கு மாற்றிடுங்க. -7/3 டைம்ஸ் 180 டிகிரி எவ்வளோன்னு பாருங்கள் முதல்ல. ஓகே, -7/3 டைம்ஸ் 180 வந்து -420 வருது. ஓகே, -420. அப்போ நீங்கள் அதோட குவாட்ரன் எங்கே வரும்னு நீங்கள் கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும்ல. அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், -420 எப்படி வரும்னா, we are moving negative side. So -360 நெகட்டிவ் எத்தனை வரணும், மைனஸ் எத்தனை வரணும், அப்படி யோசிக்கணும். ஏன்னா நம்ம நெகட்டிவ்ல தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம், அதனால தான் நெகட்டிவ் வருது. ஆக்சுவலி ப்ளஸ் வாட் டிகிரி, அப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் வந்துடும். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் 420 - 360 நார்மலாக செஞ்சு பார்த்தாலே வந்துடும், உங்களுக்கு 60 கிடைக்கும். ஓகே, மொதல் ஒரு புலாத்தான், இது ஒரு புலாத்தான், புரியுதா? அப்போ மேற்கொண்டு 60 டிகிரி. 60 டிகிரினா எங்கே வரும்? குவாட்ரன் 1ல வரணும்ல. ஓகே, ஸோ அதாவது இப்படி பார்த்தாக்கா குவாட்ரன் 4லா, ஏன்னா வந்து நம்ம கிளாக் வைஸில் வரோம்ல, அதனால் இது குவாட்ரன் 4ல வந்துடும். எப்படின்னா நம்ம இப்படி சுற்றுறோம்ல, இப்படி சுற்றும் போது இங்கே வரும் 60. ஓகே, ஓகே, முதல்ல வந்து ஓகே இது வந்து இப்போ நம்ம வந்து கிளாக் வைஸில் சுற்ற போகிறோம். ரெடியா? ஓகே, கம்திகம் அப்படியே சுற்றி வந்தோடனே ஒரு சுற்று வந்துருச்சு. ஆக்சுவலி 360 போயிட்டோடனே மேற்கொண்டு இன்னொரு 60 டிகிரி. நெகட்டிவ் வந்து என்ன காட்டுது? குறைக்கிறத காட்டல, டைரக்ஷன். இன்னொரு 60 இங்கே நின்றுடும், ஏன்னா மேக்ஸிமம் இங்கே 90ல். ஸோ தட்ஸ் த ஆங்கிள். இதுதான் -60 டிகிரி. ஓகே, அது எங்கே இருக்குது? குவாட்ரன் 4ல இருக்குது. ஸோ குவாட்ரன் 4 அந்த மாதிரி. ஓகே, ரைட், let's see more questions on this. Okay, ரைட், நெகட்டிவ் ஆங்கிள், பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் கற்றுக்கிங்க. ஏன்னா அது அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை தான். ஆக்சுவலி இது அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை, தெரிஞ்சுக்கிங்க. ஆனால் இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து மேத்தமேட்டிக் ரொம்ப முக்கியம். மேத்ஸில் வந்து திருப்பி நீங்கள் படிப்பீங்க, நெகட்டிவ் டென்ஜன், நெகட்டிவ் காஸ்லாம் இருக்கும் பாருங்க, த்ரீகோ சாப்டர், அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, கம் லெட்ஸ் see here. 24/9. நீங்கள் முதல்ல இதை டிகிரிக்கு மாற்றிடுங்க. 24/9 பாய் ஜஸ்ட் யூ மேக் இட் 180, அவ்வளோதான். வேணும்னா நீங்கள் அதை செக்யூலர் மேஜர் ஃபார்முலாலாம் பாய்க்கலாம், பட் அது வந்து ரொம்ப டைம் வேஸ்ட். ஜஸ்ட் இப்படியே மாற்றிடுங்க, ஈஸி தான். 24/9 you multiply 24/9 multiply 180. So kamu akan dapat 480 degree. இது பாசிட்டிவ் ஆங்கிள், அதனால சொன்னாங்க நம்ம வரைஞ்சிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம முதல்ல அந்த இதெல்லாம் பார்த்துடலாம். ஓகே, 480 வந்து எப்படி வருது? அப்படி அது வந்து 720க்கு மேலே வந்துருச்சுன்னா 2 புலாத்தான் மாறுதுன்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இது வந்து எப்படி வரும்? மொதல் வந்து ஒரு ரவுண்டு வரும் 360, அப்புறம் ப்ளஸ் 120. அப்போ 120 எங்கேருந்து வருது நம்ம பார்க்கணும்ல. 120 வந்து செகண்ட் குவார்டர்லேயே நின்றுடும். ஓகேயா? ஸோ நீங்கள் பாருங்கள், y, this one is x. Okay, so this is a positive angle, so move anti-clockwise, guys, move anti-clockwise. Okay, so முதல்ல கம்மிங்க 90, 180, 270, 360, அப்புறம் இந்த இடம் வந்து 450. அப்போ இங்கே வந்து தான் 480 வரும். அதாவது இந்த இடத்துல எவ்வளோ வருதுன்னா 120. அப்போ ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டோம் 360, அப்புறம் இன்னொரு 120. ஸோ திஸ் இஸ் யோர் Cartesian. Okay, right, next one, -750 பார்க்கலாம். ஓகே, -750 இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ரிவர்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ -750னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு புலாத்தான் 360, ராய். ஸோ இது 720 மேலே போகுதுன்னா 2 புலாத்தான் ஆயிடுச்சு. அதனால் 2 புலாத்தான் வரைஞ்சிட்டு அப்புறம்
you plus with another negative 30 degree. So you get your 750. ஆனால் இந்த negative 30 எங்க இருக்கும்? So negativeனால வந்து இது quadrant 4ல இருக்கும். Okay, kamu tengok This is your x. This is your y. Okay, I draw Okay, you need to draw anti-clockwise guys. 90, 180, 270, 360. Okay, இப்போ இது 360 ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இன்னொரு 360 வரும். அதாவது 360 plus 90, 450, 540, 630, 720. அப்புறம் அந்தாண்ட ஒரு 30 டிகிரி வேணும். இங்கே முடிஞ்சிடும். 750. Put the direction. And அதோட angle பார்த்தீங்கன்னா 30 டிகிரி இந்த சைடில் வருதுல, negative 30 போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து எத்தனையாவது குவாட்ரண்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் மாதிரி. திஸ் ஒன் இஸ் குவாட்ரண்ட் 2ல நிற்கிது கடைசியாக. இது குவாட்ரண்ட் 4ல நிற்கிது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அப்படிதான். நெக்ஸ்ட் பாருங்க 360, 720 ரெண்டு புலாத்தான் தாண்டி வருது. ஸோ 880 எப்படி வரும்னா 720 ரெண்டு புலாத்தான் தாண்டி வந்துருச்சு. ப்ளஸ் எத்தனைன்னு யோசிங்க. ஸோ டேக் த 880 மைனஸ் த 720, you'll get 160. 160னா செகண்ட் குவார்டரில் நின்றுடும். ஓகே, சரி கம்மிங்க. திஸ் இஸ் யோர் எக்ஸ், திஸ் இஸ் யோர் ஒய். ஓகே, இப்போ நான் வரைகிறேன், கவனமாக பார்க்கணும். 720னா ரெண்டு ரவுண்ட் அடிச்சிடணும். நார்மலா, திஸ் ஆர் நார்மல். ஸோ 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720. 720 ரெண்டு புல்லாத்தான் வந்துருச்சா? இப்போ 720 + 90, 810 வந்துருச்சு. ஓகே, அப்புறம் அந்தாண்ட ஒரு 810 வந்துச்சுன்னா அந்தாண்ட ஒரு 70 டிகிரினா இங்கே நின்றுடும். ஓகே, ஸோ boleh nampak di sini. This is your angle and then you can do the direction. So இது quadrant 2ல நிக்குது. அப்போ இதோட டிகிரி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 160 டிகிரி. இது மாதிரி இங்கே negative 30, 120 எல்லாம் லேபிள் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ரைட். And the second part is trigonometry function of any angle, for any angle. Okay, so that's the boring part lah. And the first one is very boring part, positive and negative angle. But it will be useful in your mathematics. Okay, trigonometry function of any angle. Okay, now I'm going to introduce to you a few things. So we all know what is a sine, what is a cosine, what is a tangent. Okay, right. So in a triangle you must know where is your sine, where is your cos, where is your tangent. Okay, so let's say in a right angle triangle la mattum da trigonometry வைக்கணும். Okay, so this is your 90 degree. Opposite to 90 degree is definitely hypotenuse. And this is the angle. So opposite la yaar irukka ivanga PN, right? So we call this one is opposite. நீங்க பாருங்க உங்களோட angle-ம் 90 டிகிரியும் ஒரே பாரிஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து adjacent. Okay, you kena tahu apa tu hypotenuse, apa tu adjacent, apa tu opposite. Kalau tak boleh buat. So your form 3 knowledge this one. Okay, so sin, cos, tangent நீங்க பார்த்துட்டீங்களா? இப்போ நம்ம புதுசா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா secant, cosecant, cotangent. Okay, இந்த மூணு ட்ரிகோ பார்க்க போறோம். secant என்ன அர்த்தம்னா 1 over cos theta. Okay, 1 over cos theta ன்னு அர்த்தம். cosecant என்ன அர்த்தம்னா 1 over sin theta ன்னு அர்த்தம். cotangent னா 1 over tangent theta ன்னு அர்த்தம். சரி,
ஏற்கனவே அந்த மூணே நாங்கள் குழம்புவோம், இதில் வேறு இந்த மூணான்னு கேட்டிங்கன்னா இது குழம்பு தேவையில்லை. ஆக்சுவலி வந்து இது சிம்பிள் தான். அதோட ஃபார்முலா எப்படி நான் பார்க்காம சொல்கிறேன்னா, சி எப்போவுமே மூணாவது லெட்டரை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். இதோட மூணாவது லெட்டர் சி தானே, இதோட மூணாவது லெட்டர் பாருங்கள் சைன் தானே, எஸ் தானே, இதோட மூணாவது லெட்டர் வந்து டி தானே. ஸோ சி இருக்குன்னா 1 over cos theta, cosecant 1 over sin theta, cotangent 1 over tangent theta. Okay, you observe the third letter. கதை முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான். Okay, you observe the third letter, then you can do this better. ஓகே, ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி கேள்வி தான் ரொம்ப கேட்பாங்க. இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குல்ல, ரொம்ப பேப்புவானில் வெளியாகும். ஓகே, அங்கே நான் கீழேயும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Look at the third letter and then you hafal this. Okay, look at the third letter and then you hafal the thing. Okay, tips to remember. Okay, right. So இதில் sin, cos, tangent, cosec, cosecant, secant, cotangent இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தேடுறதுல எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்கக்கூடாது. Okay, let's try out a few questions here. ஓகே, இப்போ பாருங்க, இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் ரொம்ப கேட்பாங்க. அதுவும் அவங்க வரைஞ்சிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்மளே சொந்தமாக வரைஞ்சிக்கணும். தட்ஸ் த திங். அதுவும் இந்த கொஷின் வந்து ஜஸ்ட் தே ரிலேட் வித் சைன் கோசெக் தானே. எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் எங்கல் ஃபார்முலா கூட ரிலேட் பண்ணுவாங்க, எடிஷன் ஃபார்முலா கூட ரிலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எனிதிங். இது ட்ரிகோனோமெட்ரி நம்ம செய்யறதுக்கு ஃபார்முலா மட்டும் முக்கியம் இல்லை, கிரியேட்டிவ் இனாஃப் ஆர் நாட், அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை நீங்கள் கற்றுக்கணும். ஓகே, எனக்கெல்லாம் வந்து மேத்ஸ் நான் ரொம்ப கிரியேட்டிவ் ஆக்குனதே வந்து இந்த டாபிக் சொல்லுவேன். ஓகே, ஐ ஃபெல் இன் லவ் வித் மேத்ஸ் மீன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ட்ரிகோனோமெட்ரி, செக்யூலர் மேஜர், இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம். ஓகே, ரைட். The diagram below show a right angle triangle ABC. ஓகே, அதில் பாருங்க, AB 5 cm, BC 12 cm. Find the cosecant, secant and cotangent. Okay, right. So let's do this. First வந்து நீங்கள் பாருங்கள், அவங்க although 5, 12 கொடுத்துருந்தாலும் try to find your hypotenuse as well, because we might be using the hypotenuse knowledge. So வெள்ளனியா முதல்ல நம்ம இதை தேடி வச்சிடணும். CA is the hypotenuse, which is equal to 5 square plus 12 square and then you square root this. You get 13 lah. நம்மள ஆஃபாலே பண்ணி வச்சிருப்போம். 5, 12, 13 நம்மளுக்கு தெரியும். Okay, sekarang dia tanya apa? First thing dia tanya cosec theta. Okay, cosecant theta is equal to 1 over sin theta. Okay, 1 over sin theta, 1 divide sin theta lah. You buat macam ni, senang sikit. Okay, what is your sin theta? Sin என்னது? Kena tahu formula dia. Jangan you cakap sudah form 5 masih tak tahu lagi sin tu apa, cos tu apa, tangent tu apa. Okay, சில பேர் so, cha, tua hafal பண்ணுவாங்க. அப்படி உங்களுக்கு arithmetic ஏதாவது வேணும்னா you can follow this. Son of heaven. Okay, son of heaven. அப்போ son of heaven கிட்ட நீங்கள் போய் கேட்குறீங்க, can anyone help or not? Okay, can anyone help? அப்போ அவர் சொல்கிறாரு try once again சொல்கிறாரு, try once again. அப்போ TOA. இதுதான் என்னோட ஃபார்ம் 4 அப்போ எனக்கு சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார், அவங்க சைனீஸ் லேடி, அவங்க மறந்துட்டாங்க பேர், பொன்லீம் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ சாத்துவா நிறைய பேர் அஃபால் பண்ண, நான் அப்பப்போ மிக்ஸ் அப் ரெடி வித் alphabet. So the teacher told me this story and then asked me to affal this. So until now I'm using this one only. Son of heaven, can anyone help? Try once again. So அப்படின்னா எப்படி பாய்க்கணும்? அப்போ சைன்னா வந்து opposite over hypotenuse, cosனா adjacent over hypotenuse, tangentனா opposite over adjacent. அப்படி பாய்க்கணும். ஓகே, இப்போ சைன் தீட்டா, சைன்னா என்ன அர்த்தம்? opposite over hypotenuse. ஸோ இதுக்கு எங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது எது? ஆப்போசிட் ஹைப்போட்டனஸ்லாம் தெரியணும். ஓகே, திஸ் ஒன் இஸ் அ ஹைப்போட்டனஸ், திஸ் ஒன் இஸ் த adjacent, திஸ் ஒன் இஸ் த opposite to the angle. Opposite to the angle is 12 over hypotenuse is 13. ஸோ அப்போ அது என்ன ஆகும்?
1 times 13 over 12 மாறிடும். Okay, இது tukar, bahagi tukar jadi darab. So, jawapan dia adalah 13 over 12. Okay, I go a little bit faster. Okay, அடுத்தது பாருங்க, sec theta. 1 over cos theta. 1 over na 1 divide. Okay, okay, cos என்னன்னு பாருங்க, cos na adjacent over hypotenuse. Adjacent is 5, hypotenuse is 13. So, 5 over 13. அது என்னவா ஆகணும், அதுக்கப்புறம் kamu buat, I just give you the answer. So 1 divide 5 over 13 na நீங்க terbalik ஆக்கிட்டோனே dia akan jadi 13 over 5 lah. Okay, right. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா cotangent. Cotangent theta na 1 over tangent theta. Actually tangent வந்து என்னன்னா, tangent நிறைய பேருக்கு தெரியாது. Sin over cos தான் tangent. Sin theta over cos theta is actually equal to tangent theta. அதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா கூட ஸ்பெஷலாக இருக்குது. ஓகே, டென்ஜன் டென்ஜன் என்னது, ஆப்போசிட் ஓவர் எட்ஜசன். ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது 12, எட்ஜசனில் இருக்கிறது 5. ஸோ 12 over 5. ஸோ அதை திருபாலிவாக போட்டால் 5 over 12. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ரைட். Next part, given beta is equal to 43 degree, use a calculator to find the following answers. Calculator பாய்க்கிறதா, இது drawing கேள்வி கிடையாது. ஸோ இது ஆக்சுவலி ஈஸில. அப்போ நீங்கள் கால்குலேட்டரில் போடும்போது கரெக்டாக அது ஃபார்முலா படி போடணும்ல. ஓகே, லைக் ஈஸியாக cosec 43 மீன்ஸ் அதோட அர்த்தத்தை என்னன்னு cosecலாம் டைரெக்டாக இருக்காதுல்ல கால்குலேட்டரில். அப்போ 1 over sin 43 எவ்வளோன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி secant 43 equal to 1 over cos 43. அடுத்தது cotangent 43 equal to 1 over tangent 43. Okay. ஸோ உங்ககிட்ட லேட்டஸ்ட் கால்குலேட்டர் இருந்தால் இதை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். லேட்டஸ்ட் கால்குலேட்டர் இல்லாதவங்க வந்து ஒன்றும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை. ஃபார்ம் 5 ரெடி, யூ மஸ்ட் நோ பெட்டர் வை. ஓகே, ரைட். அப்படி லேட்டஸ்ட் கால்குலேட்டர் இல்லாதவங்க நம்ம என்ன பண்ணலான்னா 1 divide sin 43 அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம். இப்படியும் டைப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ யூ கேன் டூ தட் அண்ட் see what you get. 1 over sin 43. I'm getting 1 point. Always give the answer in 4 significant figure. At-maths la ellame vandu 4 significant figure unless they tell something else. அவங்க சொல்லாத வரைக்கும் எல்லாமே 4 significant figure லே மெயின்டைன் பண்ணுங்க. 4 6 6 3. 4 6 6. ஓகே, 4 significant figure. அதே மாதிரி cosக்கும் 1 divide cos 43 is equal to 1.367. 1 divide tangent 43 is equal to 1.072. Okay, you can use calculator and easily calculate this. Okay, right. So this should be easy. Okay, let's see the following questions. Okay, the diagram below show a right angle triangle PQR. Determine the following. Okay, அவங்க பாருங்க square root 2 dia dah bagi, 4 dia dah bagi, tapi dia tak bagi apa tu RP, betul tak? RP என்னன்னு கொடுக்கல தானே, நம்ம சொந்தமா தேடணும். RP வந்து ஹைப்போடெனஸ் கிடையாது, ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. RP வந்து எப்படி தேடணும்னு நீங்கள் வெள்ளனையாக தேடி வச்சிடணும். டேக் ஹைப்போடெனஸ் இல்லாம மற்ற 2 சைட்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி kena tolak. Kalau you nak cari hypotenuse, kena tambah. ஏன்னா hypotenuse longest sideல, அதனால tambah பண்ணாதான் longest side வரும். மற்ற 2 சைட் செய்யும் போது hypotenuse வச்சு தோலா பண்ணுங்க. contoh இதில் hypotenuse 4 square minus square root 2 order square. And then you square root this. Baru you boleh dapat PR. Okay.
ஸோ 4 ஸ்கொயர் வந்து இஸ் 16னா 4 ஸ்கொயர் வந்து 16 மைனஸ் அப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் இந்த ஸ்கொயரும் வெட்டிக்கும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் ஸ்கொயரும் வெட்டிக்கும் அதனால் -2 இப்படி வந்துடும் அப்போ அது என்ன வருது ஸ்கொயர் ரூட் 14 வருது ஓகே தயவு செய்து டெசிமல் எதுவும் எடுக்கக்கூடாது square root 14 okay right now you start to answer first one cotangent q na is equal to 1 over tangent q so 1 divide tangent na என்ன அர்த்தம் opposite over adjacent okay so opposite la இருக்கிறது opposite to the angle is what square root 14 over adjacent இருக்கிறது square root 2 ஓகே அப்போ இது என்னவா வரும் இது நம்ம வந்து டாராப் பண்ணி தலைக்கீழால மாற்றிடுவோம் அப்போ என்ன ஆயிரும்னா ஸ்கொயர் ரூட் 2 ஓவர் ஸ்கொயர் ரூட் 14 யூஸ் யோர் லா ஆஃப் சர்ட்ஸ் வி கேன் கம்பைன் தேம் கரெக்ட் நாட் இப்படி கம்பைன் பண்ணலாம் ஓகே கம்பைன் பண்ண கையோட அதை அப்படியே சால்வ் பண்ணிடுங்க கெச்சில் கான் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் 1 ஓவர் ஸ்கொயர் ரூட் 1 ஓவர் 7 வந்துடும் ஓகே தட்ஸ் த கோடேஞ்சன்ட் ஸ்டாரி ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா cos square q ஓகே ஆக்சுவலி ஏன் cos ஸ்கொயருக்கு வந்து ஏன் ஸ்கொயர் இப்படி போடுறாங்க இப்போ க்யூக்கு ஸ்கொயர் இல்லைன்னா ஆக்சுவலி வந்து cos q வந்து டோட்டலாக ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்போ அதை இந்த மாதிரி கூட எழுதுவாங்க cos ஸ்கொயர் க்யூன்னு எழுதுவாங்க ஓகே ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா காஸை வந்து நம்ம 2 வாட்டி ஸ்கொயர் பண்ணோம்ல அது மாதிரி அர்த்தம் ஓகே இங்க அழைச்சிட்டு காட்டுறேன் ஓகே அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் அதாவது காஸ் ஸ்கொயர் கியூவை அது ஒன்றும் இல்லை காஸ் ஸ்கொயர் கியூனா என்ன அர்த்தம்னா காஸ் கியூ இருக்குல்ல ஓகே இதை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ வாட் இஸ் யர் காஸ் கியூ காஸ் வந்து கேன் எனி ஒன் ஹெல்ப் adjacent ஓவர் hypotenuse adjacent over hypotenuse அப்போ square root 2 over 4 இதுக்கு ஒரு cos theta அதுக்கப்புறம் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஓகே அப்போ மேலே என்ன ஆகும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் ஸ்கொயரும் வெட்டிக்கும் அப்போ dia akan jadi 2 saja கீழே பார்த்தீங்கன்னா 4 order square 16 4 order square 16 so you kecilkan dia akan jadi 1 over 8 that will be your answer ஓகே மூணாவது பார்க்கலாம் மூணாவது வந்து ஓகே காஸ் என்ன நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் சைன் கண்டுபிடிக்கணும் கோசெக் வந்து தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ காட் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஓகே ஒன்று ஒன்றா செய்வோம் முதல்ல காஸ் கியூ காஸ்னா என்னது நம்ம இப்போ தான் போட்டோம் ஸ்கொயர் ரூட் 2 ஓவர் 4 ரைட் ஸ்கொயர் ரூட் 2 ஓவர் 4 காஸ்னா adjacent over hypotenuse ஓகே kena மைனஸ் dengan சைன் சைன் பாருங்க சைன் என்ன அர்த்தம் ஆப்போசிட் ஓவர் ஹைப்போட்டனஸ் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் 14 ஓவர் 4 ஓவர் அப்படியா கோசெக் தேட்டா கோசெக்னா வந்து கோசிக்கன்னா 1 ஓவர் சைன் தேட்டால ரைட்டா 1 ஓவர் சைன் தேட்டா அப்போ அதை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக செய்யணும் 1 ஓவர் இப்படி செஞ்சிடலாம் 1 ஓவர் சைன் என்னன்னு பாருங்க சைன் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி செஞ்சோம்ல அதுதான் 14 ஓவர் 4 ஸ்கொயர் 14 ஓவர் 4 ஸோ இது அழகாக நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுற விதத்தில் தான் விஷயமே இருக்குது ஓகே மறுபடியும் செக் பண்ணிக்கிங்க காஸ் வந்து adjacent over hypotenuse ஸ்கொயர் ரூட் 2 ஓவர் 4 மைனஸ் சைன்னா வந்து ஆப்போசிட் ஓவர் ஹைப்போட்டனஸ் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் 14 டிவைடட் பை 4 வந்துருச்சு ஓவர் கோசிக்கன் தீட்டா கோசிக்கன்னா 1 ஓவர் சைன் 1 ஓவருக்கு பதிலாக டிவைட் போட்டிருக்கேன் சைன் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ எப்படி இது அழகாக நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த நியூமரேட்டர் பார்ட்டை அழகாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுவோம் ரெண்டுமே பாருங்கள் தோலா ஓப்ராசி ரைட் தோலா ஓப்ராசி
அப்போ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து சேம் டினாமினேட்டர் வேறு. அப்போ அது சிங்கிள் ஃப்ராக்ஷனாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்கள். அப்போ அதோட சிங்கிள் ஃப்ராக்ஷன் வந்து எப்படி வரும்னா √2 மைனஸ் √14 over 4 இந்த மாதிரி வரும். Can I gabung like this or not? Cannot. அது டாராப் இல்லை பஹாகி மட்டும் தான் அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ஒன்று சேர்த்தணும். தம்பா தோலாக்கு ஒன்று சேர்க்கக்கூடாது. Law of surds, you already learn in your chapter 4 or chapter 5 in your form 4. ஓகே, ஸோ மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஆயிரும். ஏன்னா ஒரே மாதிரி டினாமினேட்டர் இருந்தால் நம்ம அப்படியே செராப் பண்ணி எழுதிடுவோம். ஓகே, ஓவர் கீழே உள்ளதையும் அழகாக ஒரு சிங்கிள் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுங்க பார்ப்போம். சிங்கிள்ஸ் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணுன்னா இது என்ன ஆகும்? ஓகே பார்ப்போம். டிவைட் வந்து டைம்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ராக்ஷன் தலைக்கீழால் ஆகும்ல, அப்போ 4/√14 ஆகும்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்படி ஆயிடுச்சா? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அடுத்தது? அதை அழகாக சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் guys, சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ வந்து √2 மைனஸ் √14 over 4 டிவைட், பெர்னா டிவைட் தானே அர்த்தம். 4/√14. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆகும்? 2 மைனஸ் √2 மைனஸ் √14 over 4 times √14 over ஆக்சுவலி நீங்கள் உங்கள் கால்குலேட்டரில் செக் பண்ணி பாருங்கள், நீங்கள் மேலே உள்ளது ஏதாவது சால்வ் பண்ண முடியுமான்ட்டு. இஃப் யூ அதனால தான் நான் சொல்கிறது ஏன்னா லேட்டஸ்ட் கால்குலேட்டர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி இது விஷயங்கள்லாம் செய்யும் போது. அப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் வந்து நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் கால்குலேட்டரில் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். √2 மைனஸ் √14 divided by 4. ஓகே, இது வந்து நெகட்டிவ்ல கிடைக்குது. -4 அதே தான் கிடைக்குது ஆக்சுவலி. ஆல்ரைட், அதில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. மேபி 4/√14 ஆல்சோ நாட் மச் டிஃப்ரென்ஸ்ல. சரி, இது √4 கீழே வந்து 4 வந்துடும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஓகே, கம்மிங்க 2 மைனஸ் √2 மைனஸ் √14 you multiply dengan √14 divided by 16. ஓகே, இடம் கொஞ்சம் நிறையா தான் கன்சியூம் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து டாராப் பண்ணிக்கலாம். உள்ள டாராப் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்ன்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இது வந்து √2 டைம்ஸ் 14. ஓகே, இப்போ நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே கால்குலேட்டரில் டைப் பண்ணி பாருங்களேன், இன்னும் ஈஸியாக போயிடும். ஓகே, கால்குலேட்டரில் √2 minus √14 and then you multiply by √14 again divided by 16. So when you do this, your calculator will ready-madely tell you the answer over 8. போதுமானது. So that's why you need the latest calculator. You can simplify into this. Otherwise you have to work long to simplify this. அது பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை, பண்ணலாம் தாராளமாக. ஓகே, பட் இட் டேக் டைம் அண்ட் அதுக்கெலாம் மார்க்கு கிடையாது. வி ஒன்லி சி த ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகே, உங்களோட இந்த பார்ட் வந்து அழகாக கால்குலேட்டரில் நீங்கள் டைம் சீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துடும். ஓகே, ரைட், நான் காட்டுறேன். சி பார்ட் பாருங்கள். முடிச்சிட்டிங்கன்னா டன் சொல்லிடுங்க. கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க. டன் சார். டன் 1. Done, sir. Done 2. Done, sir. Done 3. Done, sir. Done 4. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இதுக்கு வந்து அவ்வளோ இடம் தேவைப்படாது. ஓகே, ரைட், லெட்ஸ் ரைட் திஸ். ஓகே, வெரி சிம்பிள்.
நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி செய்யுங்க. இப்போ வந்து ஆல்ஃபா வந்து 24 ஓகே கமுதிங்க. அப்போ கோசிக்கன்னா 1/sin 24 எவ்வளோன்னு கால்குலேட்டரில் போட்டு தட்டுங்க. 1/cos 24 அண்ட் மூணாவது 1/tangent 24. ஓகே ட்ரை டு டூ திஸ். 1 divide நீங்களும் சேர்ந்து செய்யுங்க. 1 divide sin 24 take into 4 significant figure 2.459. okay and அடுத்தது 1/cos 24 I'm getting 1.095. okay and then third one 1/tangent எல்லாரும் தட்டி பார்க்கணும். If you write, just copy what I'm writing, then you learn nothing. 2.246. These are the 3 answers. Okay, this shouldn't take long. Let's move on to the next part. Okay, next part வந்து கவனமாக செய்யணும். ஏன்னா அவங்க ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சி கொடுக்கல. அப்போ அவங்க ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சி கொடுக்கலன்னா நம்ம கவனமாக தான் எழுதி செய்யணும். ஓகே, இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சி பார்க்கலாம். ஆல்வேஸ் ட்ரா த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். அப்புறம் ஆக்சுவலி அவங்க பாருங்கள், இந்த செக்ஷனில் வந்து நிறையா கேள்வி கேட்கலாம். they only ask one example only. Actually இது நிறைய ட்ரெயின் பண்ணணும். this book is not good for this type of exercise. ஆக்சுவலி இதில் வந்து நிறைய விதமான இதெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க. they never teach you that. சரி பரவாயில்ல, நம்ம லூஸ் கொஸ்டின்ல எங்கேயாவது நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, லூஸ் கொஸ்டின்ல எங்கேயாவது பார்த்துக்கலாம். ஓகே, given that tangent alpha is 1/3 and alpha is an acute angle. இப்படி தான் கொடுப்பாங்க கொஸ்டின் கைஸ். ஆனால் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ட் பேசிக், வெரி பேசிக். அவங்க வந்து சம்டைம்ஸ் ஒப்டியூஸ்னு வானுங்க, 180லேருந்து 217 வானுங்க. ஓகே, அதோட அர்த்தம்லாம் புரியணும். acute angle என்ன அர்த்தம்? 0 to 90 இருந்துச்சுன்னா தான் acute angle. அப்போ 0 to 90 இருக்குன்னா அது எங்கே இருக்குது? quadrant 1. அது என்ன குவாட்ரன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அந்த குவாட்ரன்லேயே அந்த ட்ரையாங்கிளை வரையணும். ஓகே, உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லி தரேன் பாருங்க. குவாட்ரன்லேயே இந்த ட்ரையாங்கிள் வரையணும். எப்படி வரையலாம்? ஓகே, குவாட்ரன் போட்டுக்கிட்டிங்களா? ஓகே, குவாட்ரன் 1ல் நீங்கள் அதை வந்து அல்ஃபான்னு சொல்லியிருக்காங்க தானே? ஓகே, ஸோ குவாட்ரன் 1னா நீங்கள் பாருங்கள், உங்களோட எக்ஸும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும், உங்களோட வாயும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும். ஸோ இந்த வந்து இங்கே நம்ம வரைஞ்சிடலாம். அந்த ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிடலாம். Okay, this is your 90 degree and this is your alpha. Okay, அவங்க என்ன சொல்றாங்க? tangent alpha 1/3ன்றாங்க. அப்போ tangentனா என்ன அர்த்தம்? நீங்களே சொல்லுங்க. tangentனா opposite over adjacent. try once again. அப்போ oppositeல வந்து 1/3னா opposite is 1. புரியுதா உங்களுக்கு? இங்கேருந்து நீங்கள் எடுக்கணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை. adjacent is 3. adjacent 3 ஆயிடுச்சு. ஓகேயா? ஆப்போசிட் ஓவர் adjacent. இப்போ பண்ணி பாருங்கள். ஆப்போசிட்டும் adjacent எடுத்திங்கன்னா 1/3 வந்துருச்சா? மிச்சம் இருக்கிறது என்னது? ஹைப்போட்டனஸை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஹைப்போட்டனஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? சம் பண்ணணும். ஹைப்போட்டனஸ் பாலிங் பஞ்சாங்கன் 1 ஸ்கொயரும் 3 ஸ்கொயரையும் எடுத்து வச்சு சம் பண்ணணும். அப்புறம் தான் ஹைப்போட்டனஸ் வரும். ஸோ ஹைப்போட்டனஸ் எவ்வளோ வருது? 1 + 9 10 ஸ்கொயர் ரூட் 10 வருது. அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் 10. ஓகே, இப்போ நம்ம தேவையான விஷயங்களை செஞ்சிடலாம். ஓகே, கொஞ்சம் சின்னதாக்கிறேன், இந்த எழுத்து பெருசாக இருக்கு. ஓகே, சைன் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, சைன் ஆல்ஃபா வெரி சிம்பிள். சைன் ஆல்ஃபான்னு என்னது? சன் ஆஃப் ஹெவன், ஆப்போசிட் ஓவர் ஹைப்போட்டனஸ். அப்போ ஆப்போசிட் 1, ஹைப்போட்டனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் 10. இன்னமும் ஆப்போசிட் எது ஹைப்போட்டனஸ் எதுன்னு இருக்கக்கூடாது. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். சக்குன்னு கண்ணு பார்க்கணும், கை செய்யணும். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க, காஸ் ஸ்கொயர் அல்ஃபான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? காஸ் அல்ஃபா தேடிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, அதான் அதோட அர்த்தம். ஸோ காஸ் அல்ஃபா, காஸ் வந்து என்ன அர்த்தம்? காஸ்னா வந்து கேன் எனி ஒன் ஹெல்ப் adjacent over
adjacent over hypotenuse. 3 over square root 10 ஓட ஸ்கொயர். அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த ஸ்கொயர் வந்து 3க்கும் வரும், ஸ்கொயர் ரூட் 10க்கும் வரும். 3க்கு வந்துச்சுன்னா அது ஆன்சர் 9. ஸ்கொயர் ரூட் 10க்கு வந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டும் வெட்டிட்டு ஆன்சர் 10 மாற்றி கொடுக்கும். ஸோ 9 over 10 இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, ரைட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கோத்தேஞ்சன் அல்ஃபா. கோத்தேஞ்சன் அல்ஃபானா வந்து அதை எழுதிப்போம் கொஸ்டினை. 1 over tangent alpha. So 1 divide tangent. Tangent என்ன அர்த்தம்? Opposite over adjacent. Opposite na 1, adjacent na 3. Already given what? Questionல தான் கொடுத்துருக்காங்களே முதலே. So 1 over 3. So 1 divide 1 over 3 பண்ணிங்கன்னா 1 over 3 வந்து திருபாலியா மாற்றினீங்கன்னா 3 over 1. Times 1 பண்ணிங்கன்னா 3 over 1. 3 over 1 is basically 3. Okay, basically 3. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது? cosec alpha. cosecant alpha la actually. cosecant alpha வந்து 1 over sin alpha. ரைட்டா, மூணாவது லெட்டர் பார்க்கணும். அப்போ 1 divide sin alpha தான் ஏற்கனவே தேடி இருக்கீங்களா? ஏ கொஸ்டின் பாருங்க. 1 over square root 10. அப்போ 1 over square root 10 வந்து தலைகீழா இருக்குன்னா square root 10 over 1. over 1 கீழே இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை. அதனால square root 10 மட்டும் வந்துடும் ஆன்சர். or alternatively use your calculator. ஓகே, கடைசி வந்து ஒரு மாதிரி திருவிழா மாதிரி கேட்டிருக்கான கேள்வி பார்க்கலாம். ஓகே, 4 minus cosec square. cosec தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா guys? square root 10. ஓகே, square root 10 தானே cosec. ஆனால் அது வரும் cosec. அவங்க கேட்டது cosec square. அப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணிடு. ஓவர் 2 minus cosec alpha. cosecனா வரும் cosecனா இது தானே square root 10. ஓகே, அப்போ இது சால்வ் பண்ண அவ்வளோதான். இதில் அவ்வளோ கஷ்டம் சொல்ல முடியாத என்ன இருக்கு. ஆனால் ஸ்கொயர் ரூட்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக செய்யுங்க, அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும். ஆக்சுவலி எனக்கு இப்போயே தெரிஞ்சிருச்சு எங்கே போய் முடிய போகுதுன்னு. ஓகேயா, உங்களுக்கும் அந்த அலர்ட்னஸ் இருக்கணும். இது என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அதை போய்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட்டும் வெட்டிடுவீங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா -10 கிடச்சிரும். அப்போ -6 வரும். அப்புறம் திருப்பி கஷ்டப்படுவீங்க அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண. புது கால்குலேட்டர் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ரிமெம்பர், நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகப்படுத்த விருப்பப்படுறேன். a² - b² இஸ் ஈக்குவல் டு a + b a - b. ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர், ரைட்? அப்போனா சரியாக்கான் டூவோ. இது நான் கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுக்குறேன்ல. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்ச உடனே நேராக கால்குலேட்டரில் அடித்து ஆன்சரை அனுப்பிடலாம், அப்படியும் செய்யலாம். இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காட்ட போகிறீங்கன்னா இந்த 4 பாருங்கள், 2 × 2. அப்புறம் ஸ்கொயர் ரூட் 10 ஓட ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர் ரூட் 10 தாரா பண்ணால் தான் ஸ்கொயர் ரூட் 10 ஓட ஸ்கொயர். அப்போ 1 பாசிட்டிவ் 1 நெகட்டிவ், இந்த ஃபேக்டரைசேஷன் சொல்கிறேன். ஓகே, டிவைடட் பை 2 minus square root 10. புரியுதா உனக்கு? இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு, இந்த 2 minus 10 இதையும் வெட்டிடுவேன். ஆன்சர் வந்து எனக்கு சிக்காப்பா இப்படி வந்துடும். ஓகே, ஆல்டர்னேட்டிவ்லி இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் கால்குலேட்டரில் போட்டுட்டு லேட்டஸ்ட் கால்குலேட்டர், இந்த சாப்டருக்கு லேட்டஸ்ட் கால்குலேட்டர் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய லாஸ்ன்னு நினச்சிக்கிங்க. உங்களால் நிறைய விஷயம் செய்யவே முடியாது, என்னால் ஆணிதரமாக சொல்ல முடியும். இந்த ஆரம்பத்திலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த சர்ட் சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் வந்து அப்படி அவ்வளோ அழகாக தீர்த்து கொடுக்கும். ஓகே, முடிச்சிட்டிங்கன்னா டான் சொல்லிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் நான் தான் சொன்னல, இந்த சாப்டருக்கு வந்துட்டாலே கிரியேட்டிவாக இருக்கணும். இப்போ மேலே கீழேயும் பாருங்கள், இந்த மாதிரிலாம் வச்சு செய்யலாம். இல்லாட்டியும் கிரியேட்டிவாக இல்லைன்னா நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டான வெப்பன்ஸோடு இருக்கணும், அதாவது லேட்டஸ்ட் கால்குலேட்டர். ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட இந்த சாப்டரில் பொழைச்சிடலாம். ஓகே, ரைட். அடுத்தது பார்க்கலாம். காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். சரி, காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சப்ளிமெண்ட்ரி இதெல்லாம் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? ஃபார்ம் 1ல் படிச்சிருக்கோம், ரைட்டா இல்லையா? காம்ப்ளிமெண்டரி
காம்ப்ளிமெண்ட்ரின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இப்படி இருக்கும். அப்புறம் நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க? சப்ளிமெண்ட்ரி படிச்சிருப்பீங்க. அப்புறம் கான்ஜுகேட் படிச்சிருப்பீங்க. கான்ஜுகேட் எங்கல் இருக்கு. 3 டைப் ஆஃப் எங்கல் இருக்குல்ல. ஓகே. காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா வந்து 90 டிகிரிக்கு வந்து எது காம்ப்ளிமெண்டா இருக்கு? இப்போ இது வந்து சந்தோ இது 30 டிகிரி. ஓகேயா? அப்ப அதை லிங்க் அப் பண்றது இந்த ஆங்கிள் தானே. அதை இப்போ லிங்க் அப் பண்ணுவாங்க. அப்ப இதான் 30ஓட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் தான் அல்ஃபா. 30ஓட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அல்ஃபா, அல்ஃபாவோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி 30. புரியுதா? இதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியோட அர்த்தம். அதாவது அந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் சேர்த்தா எவ்வளவு வரணும்? 90 வரணும். 90 டிகிரி. அதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. அந்த எல் பாருங்க, எல்னா 90 டிகிரி. சப்ளிமெண்ட்ரியோட கொஸ்டின் வந்து இப்படி இருக்கும். இது ஒரு 50, இது ஒரு 50, இது ஒரு பேத்தான்னு வச்சுக்கிங்களேன். அப்போ 50 + 60 + பேத்தா ஈக்குவல் டு 180. அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன். எஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். சப்ளிமெண்ட்ரினா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாய்க்கணும். புரியுதா? அடுத்தது கான்ஜுகேட். எல்லாமே அதோட வார்த்தையை வச்சு தான் நான் விளையாடுவேன். பார்த்தீங்களா? அவ்வளோதான். நம்ம ஸ்டடி ஸ்மார்ட் பண்ணணும். ஸ்டடி ஹார்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து வேலை செய்யாது. ஓகே, இது ஒரு அல்ஃபா, இது ஒரு பேத்தா 30, இது ஒரு 60, நாட் 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 டு இதெல்லாம் 90, இது ஒரு 70 அப்படின்னு வச்சுக்கிங்களேன். 96, இது ஒரு 20 தான் இருக்க முடியும். ஓகே ரைட். அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கான்ஜுகேட். இது எல்லா எங்களும் சேர்த்திங்கன்னா 360க்கு வரணும். 360னா என்னது? ஒரு வட்டம். கான்ஜுகேட்டில் வட்டம் இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இந்த பேஸா அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி, சப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் கான்ஜுகேட். ஸோ நீங்கள் சப்ளிமெண்ட்ரி கான்ஜுகேட் லெவலுக்குலாம் போக தேவையில்ல. மொதல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியை கற்றுக்கிங்க. ஓகே சரி. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்னா என்னது? இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமில் அழகாக தெளிவிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே எல்லா கொஸ்டின்ஸை செய்யலாம். ஓகே பாய் கமத்திங்கோ. இப்போ இது நம்மளுக்கு தெரியும் 90 டிகிரின்னு, ரைட்டா? இது தேத்தான்னு கொடுத்துருவாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ வரும்? இப்போ இது 90 டிகிரி வந்துருச்சுன்னா மிச்சம் இருக்க போகிறது 90 தான். அதில் இது தேத்தா வந்துருச்சுன்னா இது 90 மைனஸ் தேத்தா. லாஜிக். ஓகே, வெரி வெரி லாஜிக். ஓகே. ஸோ ஏன்னா வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஃபுல்லாக 180 டிகிரி தான் இருக்கும் கைஸ். அதில் 90 டிகிரி இங்கே வந்துருச்சா? இப்போ மிச்சம் 90 டிகிரி. அதில் தேத்தா இங்கே வந்துருச்சா? அப்போ மிச்சம் 90 மைனஸ் தேத்தா இந்த இடம். ஓகே, இப்போ சைன் தேத்தா நீ சொல்கிறதும் ஒன்று தான். ஓகே, சைன் தேத்தான்னு என்ன சொல்லுவேன்? ஏபிசி லேபிள் பண்ணிக்க பாருங்க. சைன் தேத்தானா A/C சொல்லுவேன், ரைட்டா இல்லையா? ஆப்போசிட் ஓவர் ஹைப்போட்டனஸ். அதுவே நீ வந்து 90 மைனஸ் தேத்தாவோட ஆங்கிள்லேருந்து சொல்ல போறீங்கன்னா என்ன வரும்? A/C. அப்போ நம்ம யோசிக்கணும். A/C நான் சொல்லணும்னா அது வந்து அட்ஜசனாக பார்க்கணும். அண்ட் ஹைப்போட்டனஸ். அட்ஜசனும் ஹைப்போட்டனஸும் காஸ் பார்க்கணும். ஓகேயா? மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருங்க. இது நம்ம ஒன்று ஒன்றா ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது, லேட் ஆயிரும். ஓகே பாருங்க, ABC. நான் அதை ஒரே ஒன்று காட்டுறேன், ஒரு சைன் காட்டுறேன் பாருங்க. சைன் தேத்தானா நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? A/Cன்னு தெரியும். அது தேத்தாவை எங்களா எடுத்தா. இப்போ நீங்க தேத்தாவை எங்களா எடுக்காம 90 மைனஸ் தேத்தா இருக்குல்ல, அதை எங்களா எடுத்தீங்கன்னா என்ன பாய்க்கணும் அப்படின்னு தான் என் கேள்வி. அப்போ அதே மாதிரி A/C வேணும்னா இப்போ இதை எங்களா பாருங்க. இப்போ அந்த தேத்தா விட்டுருங்க. இதை எங்களா பார்க்கணும்னா ஏனா வந்து என்னது? இது அதுக்கு வந்து adjacent. சீனா ஹைப்போட்டனஸ். adjacentம் ஹைப்போட்டனஸும் சேர்த்தா அதுக்கு வந்து காஸ். புரியுதா? இதுதான் அதோட விஷயம். சரி, அப்போ அதே மாதிரி தான் நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன். காஸ்க்கு காட்டுறேன் பாருங்க. இல்லை டென்ஜனுக்கு காட்டுறேன். இல்லை காஸ்கே காட்டுறேன். மற்றதெல்லாம் நீங்கள் ஆஃப் ஆல் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி புரிஞ்சிக்கலாம். அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இப்போ நான் நீ எதை எடுக்கிறேன்னு பொறுத்து இருக்கு. இப்போ நான் வந்து தேத்தாவை எடுக்கிறேன். தேத்தாக்கு டென்ஜன் எவ்வளோ? அப்போ டென்ஜன் தேத்தா. ஓகே, தேத்தா டென்ஜனே வந்துருச்சு. அதே பார்ப்போம். ஆப்போசிட் ஓவர் adjacent. ஆப்போசிட் A adjacent B. A ஓவர் B. ஓகேயா? இப்போ நான் 90 மைனஸ் தேத்தா இருக்குல்ல, 90 மைனஸ் தேத்தா, இதோட கோ டென்ஜன் பார்ப்போம். இதோட கோ டென்ஜன் வந்து
ஓகே. இப்போ இது இப்போ 90 மைனஸ் தேத்தாவை தான் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸாக பார்க்குறோம். அதோட டென்ஜன் மதம் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம். டென்ஜன் 90 மைனஸ் தேத்தாவோட டென்ஜன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட், அதாவது பி ஓவர் adjacent, அதுக்கு adjacent-ஆ இருக்கிறது ஏ. அப்போ இந்த டென்ஜன் 90 ஓவர் தேத்தா வந்து 1 ஓவராக மாற்றணும்னா which is equal to a over b, which is equal to tangent theta. அப்போ 1 over tangent 90 theta இருக்குல்ல, அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா cotangent. Okay, so that's how the formulas all came here. சரி, இது எப்படி, இது ரொம்ப முக்கியமா? அவ்வளோ முக்கியம்னு சொல்ல முடியாது. சில இன்ஸ்டன்ட்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஓகே, சில இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். சரியா? அப்போ இது எப்படி நம்ம பார்க்கறது? ஓகே, அதோட ஜோடியை ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. இப்போ சைன்னா சைன் 30னா இது வந்து நான் இப்படி சொல்லி கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு புரியாது. நான் நம்பர் போட்டு சொல்லி தரேன், உங்களுக்கு செக்கப்பா புரிஞ்சிடும். இப்போ பாருங்க, அக்கார்டிங் இந்த 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 கஷ்டமான ஃபார்முலாவெல்லாம் அப்படி பார்க்கறதுக்கு பதிலாக ஏன் ஈஸியாக நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க? ஓகே, ஐ டீச் யூ ஹவ் டு டூ தட். ஓகே, see here. ஓகே, ஏன்னா த்ரீகோலாம் வந்து சால்வ் பண்ணனா ஒரு ஸ்டைல் வேணும். அப்படியே என்னது, அந்த ஒரு கிரியேட்டிவ்னஸ் வேணும், ஒரு ஸ்டைல் வேணும். இது எப்படி, இது ஏன் நம்ம இப்படி படிக்கணும், இப்படி படிக்கலாமே உனக்குள்ளார தோணணும். ஓகே, sin 30 is also equal to 30க்கு காம்ப்ளிமெண்டரி யாரு? 60. ரைட்டா இல்லையா? 30க்கு காம்ப்ளிமெண்டரி 60. சைனோட ஜோடி காஸ். நீங்க வேணா கால்குலேட்டர்ல தட்டி பாருங்களேன். sin 30யும் cos 60யும் ஒரே ஆன்சர் தான் காட்டும். sin 30 மாதிரி தட்டி பாருங்க, 1/2 காட்டும் உங்களுக்கு. கரெக்டா? அதே மாதிரி cos 60 தட்டி பாருங்களேன், 1/2 தான் காட்டும். see that or not? அப்போ சைனோட ஜோடி காஸ். அதே மாதிரி தான் இப்போ காஸ் 30 சொன்னா ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. 30க்கு ஜோடி 60, காஸுக்கு ஜோடி சைன். நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். காஸ் 30யும் சைன் 60யும் ஒரே மாதிரி ஆன்சர் கொடுக்கும். இது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும். ஓகே, புரியுதா? அப்போ தேத்தா 90 மைனஸ் தேத்தா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மண்டை வலிக்கும். ஆனால் இப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஏன்னா உன்னோட தேத்தா வந்து 30, 90 மைனஸ் தேத்தா, அதாவது 90 மைனஸ் 30 is 60 சொன்னாங்க. பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி. So the way you see things, that's the impression. Okay, அடுத்தது பார்ப்போம். டென்ஜன் 30 சொல்றதும் ஒன்று தான். கோடென்ஜன் ஓகே, அப்படி வேணாம். டென்ஜனுக்கு 30க்கு ஜோடி எப்பவுமே 60, அது மறக்காதீங்க. டென்ஜனுக்கு ஜோடி கோடென்ஜன். இப்போ சைனோட ஜோடி யாரு? காஸ். காஸோட ஜோடி சைன். டென்ஜனோட ஜோடி யாரு? கோடென்ஜன். அதே மாதிரி கோடென்ஜன் 30க்கு அப்படி நீங்கள் பார்க்கணும். 30யோட ஜோடி வந்து 60, கோடென்ஜனுக்கு ஜோடி டென்ஜன். senang saja Wat sekarang. அதே மாதிரி சீக்கனுக்கு ஜோடி கோசீக்கன். 30க்கு ஜோடி 60ல காம்ப்ளிமெண்டரி ஆக்க மறந்துடாதீங்க. அதே மாதிரி காசெக் 30னா செக் 60. ஓகே, ஐ திங்க் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஓகே, எனக்கு புரியுது. சைனோட ஜோடி காஸ், டென்ஜனோட ஜோடி கோடென்ஜன், சீக்கனோட ஜோடி கோசீக்கன். அவ்வளோதான், பிளே அரவுண்ட். ஏன் இது கஷ்டப்பட்டா ஒன்று ஒன்றா ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிட்டு இது ஒன்று எப்படி இவ்வளோலாம் யோசிச்சிருப்பா? அதெல்லாம் தேவையில்லை. Oke? Ini contoh, kamu boleh faham benda ini dengan paling senang. Oke? Baik, sekarang kita pergi. Find the complementary angle. Okay? So, நீங்கள் வந்து அந்த complementary angle வந்து find பண்ணணும் for the following angles given lah. Okay? For example, find the complementary angle of 73. Given that sin 17 this much, cos 17 this much, and tangent 17 this much. Okay. ஏன் அவங்க 73 கேட்டுட்டு 17ஓட நிப்பாட்டுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா, ஓகே, ஏன்னா 73யும் 17ம் சேர்த்தா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள். ஓகே, அதுக்கு நோட் பண்ணுங்க முதல்ல. சரியா? முதல் கேள்வி அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா, ஃபைண்ட் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஆஃப் ஆங்கிள் 73 தான் கேட்குறாங்க. ஓகே, அதை முதல்ல செஞ்சிருங்க. ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்
73 is equal to 17 degree. அதோட ஒர்க்கிங் வேணும்னா 90 minus 73 அவ்வளோதான். ஃபார்ம் ஒன்ல இது 17 டிகிரி. ஓகே, இப்போ கொஸ்டின், அவன் நம்ம கிட்ட கொடுத்தது sin 17 cos 17 தான். ஓகே, என்னென்ன கொடுத்துருக்கான்னு நல்லா பார்த்துக்கிங்க. given sin 17 is equal to 0.2924. அடுத்தது cos 17 is equal to 0.9563. ஆனால் டென்ஜன் கொடுக்கலையே. டென்ஜன் தான் நான் தான் சொல்லியிருக்கேன்ல உனக்கிட்ட. டென்ஜன் என்ன அர்த்தம்? டென்ஜன் 17 is equal to sin 17 over cos 17. ஏன்னா டென்ஜனோட அர்த்தம் sin over cos. மறந்துடக்கூடாது. அப்போ இதை நீங்கள் ஆன்சர் என்ன வரும்னு நீங்களே பார்த்து முடிவு பண்ணிக்கிங்க. sin 17 0. அதை கீன் பண்ணி பாருங்க. sin 17 divided by cos 17 2924 0.9563. இது வந்து என்ன வருதுன்னா 0.3056 வந்துருச்சு அந்தாண்ட. அதனால 58 மாத்திடுறேன். ஸோ உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் 5758 வரும். 57 வராது, 3057. 7 பக்கத்தில் 6 இருக்கு தமிழிலாம். ஓகே, அப்படி உங்களுக்கு போட பயமா இருந்துச்சுன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ண let it to be in a fraction itself. ஓகே, now very simple. ஒன்றாவது கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க? cos 73. cos 73 எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே என்னோட 17 டிகிரியில் இருக்கிறது தான். 73ல எதுவும் தெரியாது. அப்போ அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தானே உனக்கு தெரியும். சரி, அப்போ காஸோட ஜோடி யாரு? சைன். 73க்கு 17. அப்போ எவ்வளோ வரும்? சைன் 17 0.2924. அவ்வளோதான் ஜவாப் பாண்டியா. ஓகே, அதே மாதிரி கோத்தெஞ்சன். கோத்தெஞ்சன் 73 எனக்கு தெரியல. ஆனால் கோத்தெஞ்சனோட ஜோடி டெஞ்சன். 73 ஓட ஜோடி 17. So tangent 17 எவ்வளோ? Just now I teach you, right? Tangent 17 is 0.3058. இது சஹஜா. ஓகே, அடுத்தது C. secant 73. ஓகே, secant 73 எனக்கு தெரியாது. But I can try to find cosecant 17. ஏன்னா secantோட ஜோடி cosecant, 73 ஓட ஜோடி 17. ஓகே, ஸோ 1 over sin 17. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1 over sin 17 எவ்வளோ? 0.2924, which is equal to what? 0.2924 இது பண்ணா, ஸோ kamu akan dapat jawapan 3.4199 போகிறது. அதனால 3.42 lah, 420. ஓகே, 3.420. அடுத்தது டி. டி என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கான்? cosec 73. ஓகே, cosec 73னா cosecோட ஜோடி இது secant. 73க்கு ஜோடி 17. அப்போ என்ன அர்த்தம்? 1 over cos 17. 1 over cos 17 வந்து எவ்வளோ? cos 17 given ready, right? 0.9563 in the question, and find out. And if you do that, you will find out 1.046. 1.046. Ambil 4 significant figure sudah cukup. Okay, dah siap? முடிச்சுனா டன் சொல்லிருங்க. That's it.
Done 1. Done, sir. Done 2. Done, sir. Done 3. Done, sir. Done 4. ஓகே, ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் எவ்வளோ ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா. ஆனால் இந்த என்னது இந்த ஃபார்முலாலாம் பார்த்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, ஐயோ என்ன இதுன்னு இருக்கு. ஆனால் வெரி ஈஸி. சி தட் ஒன் நாட். இதுதான் த்ரிகோ. ஓகே, இனிலா கம்பாரன் த்ரிகோடைய. ஓகே, அதுக்குன்னு த்ரிகோ நான் சொன்னாங்க சொல்ல மாட்டேன், சேலஞ்சிங்காக இருக்கும், நல்லா இருக்கும் செய்யறதுக்கு, உங்கள் மூளைக்கு ஒரு பூஸ்ட் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Given cos 64 equal to m. Okay, cos 64 equal to m and find the value of the following in terms of m. Okay, அதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன், m வந்து கிரேட்டர் தென் 0. சரி, இப்போ ஏன் எல்லாமே mல மாறுனுச்சு. ஓகே, அதுவும் அவங்க வந்து காஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி நம்ம சைன்லாம் தேடுறது அப்படின்லாம் கேள்வி வரும். ஓகே, இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலே என்ன பண்ணோம்னா draw the triangle and see. ஓகே, இதான் அதோட ஸ்ட்ராட்டஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து draw the triangle. m வந்து greater than 0வா இருக்கணும்னா பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம். ட்ரை டு decode the question. அப்போ அது எத்தனையாவது குவாட்ரன்ட்ல இருக்கும்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும்ல. cos 64ன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, m வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணுன்றாங்க. ஓகே, அப்போ அது எத்தனையாவது குவாட்ரன்ட்ல இருக்கும்னு நம்ம கொஞ்சம் கணிக்க தெரியணும், இல்லாட்டியும் அவுட்டாக ஆயிரும். ஓகேயா, அப்போ cos 64 அது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும். சரி, அப்போ இது வந்து somehow you will learn later on. Or you already, if your school teacher already skipped to the chapter 6 of your maths, which is Trigo as well. Mathematics, modern maths சொல்கிறேன், மாடர்ன் மேத்ஸ்லேயும் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகே, நல்லா பாருங்க. add sugar to coffee. add sugar to coffee. இல்லாட்டியும் all science teacher crazy. all science teacher crazy. எதையோ ஒன்று நீங்கள் ஆஃபால் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு பிடிச்சது. ஓகே, add sugar to coffee அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இங்கே ஆல் பாசிட்டிவ், your sin positive, your cos positive, your tangent also positive. இந்த இடத்துல வந்துட்டீங்கன்னா only your sin will be positive. இந்த இடத்துல only your tangent will be positive. இந்த இடத்துல only your cos will be positive. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து சைன் வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் ஆயிரும், டென்ஷன் வந்தாலும் நெகட்டிவ் ஆயிரும், அந்த மாதிரி. ஓகேயா, அப்போ அவங்க வந்து cos 64 தான் சொல்லியிருக்காங்க, பெரிய ஆங்கிள் கிடையாது, m வந்து greater than 0. அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரன்ட்லேயே வரைஞ்சி பார்க்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரன்ட்லேயே வரைஞ்சி பாருங்கள், வேறு எதுவும் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் சொல்லலை. ஓகே, எப்பவுமே வரையும் போது குவாட்ரனோட சேர்த்து வரையணும் ட்ரையாங்கிள், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, 64. அப்போ அவங்க சொல்லிட்டாங்க அது வந்து 64ன்ட்டு. ட்ரையாங்கிள் இப்படி தான் இழுக்கணும், இது 64 டிகிரி. ஓகே, அதில் பார்த்தீங்கன்னா cos 64ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. காஸ்னா என்ன அர்த்தம், கேன் எனி ஒன் ஹெல்ப், adjacent over hypotenuse. ரைட்டா இல்லையா? அப்போ அவங்க cos 65 என்ன சொல்லியிருக்காங்க, m. mனா என்ன அர்த்தம், m over 1 அர்த்தம். இப்படி மாற்றணும் நீங்கள். So this is your adjacent, this is your hypotenuse. அப்போ hypotenuse 1. ஓகே, கரெக்ட். அடுத்தது அவனோட இது adjacent வந்து இதான் 90 டிகிரி, உன்னோட adjacent வந்து m, இதான் m. கரெக்டா? சரி, இப்போ நீங்கள் தேட வேண்டியதுலாம் இந்த சைடில் உள்ளது எவ்வளோன்னு தான் தேடணும், ரைட்டா இல்லையா? அப்போ டேக் த 1 ஸ்கொயர் மைனஸ் m ஸ்கொயர் அண்ட் தென் ஸ்கொயர் ரூட். இதை கரெக்டாக சால்வ் பண்ண தெரியணும். 1 ஸ்கொயரை வந்து நீங்கள் 1 மாற்றிடலாம், m ஸ்கொயரை வந்து நீங்கள் m ஸ்கொயர் தான் போட முடியும், இதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மிச்சம். அப்போ அதுதான் அவனோட இந்த சைட்டு, அதாவது ஆப்போசிட். ஓகே, அதான் அவனோட சைட்டில். ஓகே, முதல்ல ட்ராயிங்களை ஒழுங்காக வரைய கற்றுக்கிங்க. ட்ராயிங்கல் கேள்வி தான் ஃபுல்லாக பேப்போன், ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, நல்லா சும்மா சும்மா கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, ஆல்ரைட், இப்போ உங்களுக்கு 64 தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே,
இப்போ அவங்க வந்து cos 64 நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. cos 64 வந்து எவ்வளோ வருது? cos 64னா adjacent over hypotenuse. Adjacent is m, hypotenuse is 1. m over 1 m. கரெக்டாக வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ நீங்கள் அதே மாதிரி sin 64 செஞ்சு பாருங்க. sin வந்து opposite over hypotenuse. hypotenuse வந்து over 1னால அது நம்ம இது பண்ண தேவையில்லை ஆக்சுவலி. இருந்தாலும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ kamu akan dapat 1 minus m square saja. Actually that's the question A. That is the question A. Okay. And then tangent 64 வந்து நீங்கள் சைனையும் காஸையும் கூட டிவைட் பண்ணி செய்யலாம், இல்லை இப்படியே கூட செய்யலாம். ஆப்போசிட் ஓவர் adjacent தானே, ரைட்டா இல்லையா? ஆப்போசிட்னா என்னது? 1 மைனஸ் எம் ஸ்கொயரோட ஸ்கொயர் ரூட் divided by adjacent. Adjacent dia berapa? Adjacent dia adalah m. Okay. Baik, sekarang kita cuba jawab question dia. Question pertama, sin 64. நீங்கள் டைரெக்டாக இதிலே பார்க்கலாம். சைன்னா வந்து opposite over hypotenuse. Okay. Sin 64 is equal to opposite 1 minus m square. Opposite over hypotenuse is 1. So jawapan dia adalah 1 minus m square sajalah. Over 1 இருந்துச்சுன்னா நம்ம biarkan sajalah. Okay. That's the answer for the first one. And the second one, sin 26. Sin 26 ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே 64 டேர்ம்ஸில் தான் இருக்குது. 64ல் தானே இருக்குது. இப்போ sin 26 கேட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? காம்ப்ளிமெண்ட்ரின்னு அர்த்தம். சைனோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி யார்? காஸ். 26ஓட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி 64. cos 64 எவ்வளோ? m. Already find out what just now. Okay. அடுத்தது cosec 26. cosec 26 பார்க்கலாம். அவங்க அவங்க 64ல் இல்லை, இதெல்லாம் பாருங்கள், இதெல்லாம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பாய்க்கணும். cosec 26னா அது நம்ம மாற்றணும். cosec துக்கா ஜடி சீக்கன். 26க்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கிறது 64. இப்போ 1 over cos 64 எவ்வளோ வரும்? 1 over cos 64னா எவ்வளோ வரும்? m வரும். 1 over m. அவ்வளோதான். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் m தானே கேட்டிருக்காங்க, கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது cotangent 26. cotangentக்கு ஜோடி டென்ஜன். ஏன்னா இதெல்லாமே 26ல் கொடுத்துருக்காங்க, நம்மள்ட்ட 64ஓட இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குது. அப்புறம் 26ஓட ஜோடி 64. Tangent 64 I already just now calculate for you, right? 1 minus m square divided by m. So that will be the answer. Okay, that will be the answer. Okay, this part I want you to try. So இவ்வளோ நேரம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தான் ட்ரை பண்ணணும். இந்த பார்ட் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் பத்து. Okay, so that's the reason. Try to do question 1 and question 2. கொஞ்சம் சீக்கிரமாக செய்யுங்க. நான் மெதுவாக சொல்லி கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு. இப்போ எல்லாமே இப்போ வந்து உங்களோட ஸ்கில்ஸ்லாம் கையில் இருக்கணும். ஓகே, ட்ரை டு டூ திஸ் ஏபிசிடி. டக்குன்னு செய்யுங்க பார்ப்போம். ரெண்டாவது கேள்வியில் வந்து நீங்கள் இது வரையணும். ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சி பாருங்க. ஓகே, ஐ கிவ் யூ 10 minutes. Actually 9 minutes lah. Try to do that. No, just 2 questions. Sorry, wrong page the one. Okay, thanks up. Let's discuss the answer. Sharmila, what is your answer for A? 0.8192. 0.8192. Taran, your answer for B? 1.428. 1.428. Okay, good. Visalachi, secant 35. 1.2217. 1.221. And finally, Yashika,
Yeah, sorry, Yashini. So 1.743. 1.743. Okay, let's see your answers. Okay, so but you have to find this one first. Complementary angle for the 35. So complementary angle for 35 is 55, right? 55 degree. Okay, so it is given to you that, okay, given what? Sine 55 is equal to 0.8192. Cos 55 is equal to 0.5736. And also this time tangent also given 1.4281. So everything given easy. So cotangent or the relation yarn pathina, cotangent 35 is equal to tangent 55. So I'm doing part B, is it? Okay, yeah, part B. Okay, never mind. So 1.4281, correct answer. Part A, cos 35 should be equal to sine 65, which is equal to sine 55, sorry, which is equal to 0.8192, correct. And then part C, secant 35 is equal to cosecant 35, which is equal to 1 over sine 35. So 1 over sine 35 is how much? Sine 55. Pardon me. Okay, sine 55 is 0.8192, and the answer is 1.221. Yep, the answer is correct. 1.221. And then finally, your cosec 35 is equal to sec 55 equal to 1 over cos 55. So equal to 1 over cos 55 is 0.5736. 0.5736. Okay, berapa dia jawab? 736. 1.743. Yeah, correct. 1.743 is correct answer. Okay, all of you get the correct answer. Okay, next one. Okay, this one I have to draw the triangle first. You check out k greater than 0 is positive, so use your quadrant 1 lah. You can use quadrant 1 or quadrant 2 because sign positive at quadrant 2. Macam tadi juga, tadi dia cakap cos dia positif kan, you boleh guna quadrant 1 ataupun add sugar to coffee. Quadrant 4 also can. Okay, right, let us draw first. Draw and set up our triangle. So I set up here. And the angle given is sine 13. So I put 13. Sine is what? Opposite of hypotenuse, right? So opposite is k, hypotenuse is 1. So opposite over hypotenuse is k over 1, which is k. Okay, so you can find the adjacent here. So find the adjacent first. Take out your hypotenuse square minus your k square and then square root it. So you should be getting 1 minus k square square root. So this should be 1 minus k square like this. Okay, so you dapat semua. Okay, now check your answers this time. Okay, so okay, before that we need to find a certain thing. Sine 13 out of this is k, already given the question. Cos 13 is equal to 1 minus k square square root, and then over 1 no need to tulis. So tangent 13 is opposite, that is k, over adjacent, that is 1 minus k square. Okay, semua dah dapat. Sekarang kita buat je lah. Dia tanya apa? Cos 13. Easy. Cos 13 adalah 1 minus k square. Just now we already discussed. Okay, question B. Cos 77.
cos 77 is also equal to sine 13, which is equal to k. Okay, and part C, cosec 77. Cosecant 77 is 1 over sine 77. So, wait. Cloud pula. Okay, cosec, the complementary is secant. 77 is 33. Sorry, 1, 3. So, 1 over cos 13. So, it will be like 1 over square root 1 minus k square. This is your answer. Okay. And part D, cotangent 77. So, you tukar kepada complementary dulu, dia akan jadi tangent 13. Tangent 13 is, you know what? K over square root 1 minus k square. Okay. So, you already master until here. That's a good progress. That's a good progress. Okay, now, this part, a little bit irritating part. Okay lah. Alright. Okay. So, determine the value of trigonometric ratio of any value. Okay. Basically, there are 4 types of method. The first method, very easy one. Use your latest calculator. Easy. Anything. You can just uh, key in your calculator. For example, tangent 213 degree 14 minutes. I hope you all know how to press the 14 minutes. You already learned in your chapter 1. Just press this button. For example, if you try to press tangent and then negative bracket negative 213, and then you can see some button like this. A button like this. You must press this. Okay. So I press ready, and then it will show like this, and then 14 minutes, right? So you press again this button. Okay, press the dot 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 button, so you get another thing. Close the bracket, and then you will get negative 0.6552. Okay, kamu akan dapat jawapan dalam negatif lah. Okay, next one. Kalau dia tanya secant 3.56 radian. Radian kamu kena tahu tukar kepada tukar kepada degree. So radian tukar kepada degree. Jangan lupa you nak dapatkan degree kan, make sure your 180 is at top, your pi at the bottom. You boleh tukar dulu, lepas tu baru buat secant. Okay, and then you can do this. I tak galakkan radian mode. This one nanti you tukar, you tak tukar balik kepada degree mode, other questions all you mix up getting wrong. So that's why I won't encourage you to change into radian mode all. Okay. The second method is the unit circle. Ini yang kamu akan belajar dalam modern maths juga. Okay, modern maths juga. Okay, unit circle. Okay, so you draw a circle of one unit radius. Okay, and you can see everything 1, 1, 1, the radius. Lepas tu kamu tengok, ini pun 1 lah sebab 1 what radius. Okay, this is your x-axis, this is your y-axis. Okay, so your sine theta is actually your y. Your cos theta is actually your x. Your tangent is actually y over x, or I can call it as a gradient. Okay. Sebab tu sin theta representing y-axis, cos theta representing x-axis. You will learn this in your modern maths. Okay. Baik, kamu boleh tengok di sini. Okay, contoh kamu tengok sin 225. So, look very messy, right? Okay, it's okay. Use the unit circle, state the value of each of the following. Okay, sin 225. Jadi kamu kena tengok dulu 225 ni akan datang ke mana. Okay.
akan datang ke mana. Kamu kena tengok yang tu dulu. Okay. 2 to 5 is quadrant 3, right? Okay, kamu kena tentukan dia punya quadrant dulu. Dia akan jadi quadrant 3. Quadrant 3 is this one. Nampak? So that's why you get the reference coordinate negative 1 over 2, 1 over square root 2, negative 1 over square root 2. And sine 2 to 5 is a y coordinate, correct or not? So, jawapannya adalah yang ni lah. Okay, you all tak faham. Okay. Okay, see you all cannot forget the quadrant all quadrant things all. This is quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. And remember your x coordinate is cos. Your y coordinate is sine. Ingat tu saja. Okay, sekarang kamu tentukan kuadran mana? Okay. Quadrant 225 is what? Quadrant 3, right? Because this one maximum, first one is maximum 90. Second one 120. Third one 270. So quadrant 3. Okay, quadrant 3 kamu dah pilih okay, this is the set of numbers. Okay, you nak dapatkan apa? Sine kan? Sine means pilih what? Y coordinate. So you pilih lah Y coordinate. So sine 2 to 5 is actually negative 1 over square root 2. Weird, right? But that's the thing. Okay, that's one of the way to learn the Trigo. Okay, the circle unit 1 all introduced in KSSM only. KBSM previously we don't have it. Okay, but I learned all this in my degree only lah. Okay, I think I learned this in your A levels, not degree. Okay, now see here. The second one, secant negative pi over 4. Okay, அப்ப அந்த முதல்ல negative pi over 4 எவ்வளோன்னு முத கண்டுபிடிங்க. Okay, so அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம செய்ய முடியும். Okay, by negative pi over 4 is how much? Okay, negative 180 over 4 ன்னு அர்த்தம். Negative 45 lah, secant negative 45. அப்ப நம்ம பார்க்கணும் negative 45 னா எங்க negative 45 னா kita kena pergi clockwise kan guys. Jadi kamu datanglah dari sini. Okay, so இங்கே நின்னுரும். ரைட்டா? இது ambil ni. Okay, so அதில் தெரிஞ்சிருச்சா? Okay, அடுத்தது அப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க பாருங்க, cosec so no, secant. Dia tanya secant negative 45. Okay, negative 45 is this quadrant கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களே. Okay, secant என்ன அர்த்தம்? 1 over cos negative 45 lah. Okay, I put that negative 45 there. Okay, lepas tu cos na வந்து என்ன அர்த்தம்? X coordinate எடுக்கணும்னு அர்த்தம். Okay, X coordinate எடுக்கணும்னு அர்த்தம். இந்த negative வந்து just tell you that direction only guys. Okay, so right, cos na X coordinate மட்டும் இது எடுங்க, 1 over square root 2. இதை calculatorல solve பண்ணுங்க, kamu akan dapat jawapan square root 2. Okay, kamu akan dapat jawapan square root 2. அவ்வளோதான். Okay, one more time kamu tengok. முதல்ல அந்த secant எத்தனைன்னு கண்டுபிடிங்க, 45. Negative 45னா அந்த நெகட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம்? கீழே போகிறோம்னு அர்த்தம், clockwise. அப்போ quadrant 1லேயே வந்துடும் 45 டிகிரினா கீழே. ஓகே, அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் அந்த secant வந்து நம்ம cos-ஆக மாற்றிட்டோம். cosனா kita kena pilih x coordinate. Jadi kita pilih yang ni lah, 1 over square root 2, positive 1. அப்போ அது 1 கூட divide பண்ணும்போது 1 divide that number, you get square root 2. Okay, that's all. Okay, this is using unit circle. Okay, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நீங்கள் நிறையா கற்றுக்கணும். இதுதான் நம்ம அதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது. Add sugar to coffee. ஸோ இதில் வந்து all positive all positive. அப்பா sin cos tangent எல்லாமே positive. quadrant 1. quadrant 2ல பார்த்தீங்கன்னா sugar s, only sin is positive. பாருங்க, sin மட்டும் தான் பாசிட்டிவாக இருக்கும், மற்றபடி cos tangent இதெல்லாம் வராது.
அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கல் நம்ம எப்படி தேடுவோம்னா இதோட ரெஃபரன்ஸ் எங்கல். ஓகே, முதல்ல நான் குவாட்ரன்ட் சொல்லி கொடுத்துட்றேன், அதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் வரேன். சரி, முதல்ல நம்ம குவாட்ரன்ஸ்லாம் போயிடலாம். இது ரொம்ப முக்கியம், இதை வச்சு தான் நம்ம ஈக்குவேஷன்லாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம். தேர்ட் மெத்தட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஆட் சுகர் டு காஃபி. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென்ஜன் மட்டும் தான் பாசிட்டிவாக இருக்கு பாருங்க. ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது காஸ். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா காஸ் மட்டும் தான் பாசிட்டிவாக இருக்கும், மற்ற ரெண்டும் நெகட்டிவாக இருக்கும். ஓகேயா, சரி, இது ஒரு பக்கெட்டு. ஸோ எந்தெந்த குவாட்ரன்ல எது எது பாசிட்டிவாக இருக்கும்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. ஆட் சுகர் டு காஃபி போட்டாலே தெரிஞ்சிடும். சரி, அடுத்தது பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ நம்ம செஞ்சது சைன் காஸ் டென்ஜனுக்கு மட்டும் தான். ஹவ் இஸ் இட் ரிலேட்டட் வித் யோர் காசெக் கோடென்ஜன் அண்ட் சீக்கன்? ஓகே, நீ பாரு, இந்த இடத்துல சைன் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குல்ல, அப்போ சைனோட சொந்தக்காரன் யாரு? கொசெக் தானே. ஏன்னா சைனும் 1/sin தேத்தா, அதாவது கொசெக் சேம் தானே, சைன் தானே இது. அதனால இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் இந்த இடத்துல. இதில் வந்து டென்ஜன்னா அது கூட இருக்கிறது கோடென்ஜன். இது வந்து அந்த முதல்ல காம்ப்ளிமெண்ட்ரியோட இல்லை, இது வேற. இப்போ சைன் பாய்க்கிற ரேஷியோ வேறு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோசிக்கன். அதே மாதிரி டென்ஜன் பாய்க்கிற வேறு ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடென்ஜன். அதனால கோடென்ஜன் இஸ் பாசிட்டிவ் ஹியர். இங்கே காஸ் பாசிட்டிவ், காஸ் பாய்க்கிற வேற ஒரு ரேஷியோ என்னது சீக்கன், அப்போ அதுவும் அங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சிடுச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து குவாட்ரன். இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்தது குவாட்ரன். ஓகேயா, இப்போ நான் அடுத்து சொல்லி கொடுக்க போது ரெஃபரன்ஸ் எங்கல். ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் வந்து நான் பொதுவாக அல்ஃபான்னு சொல்லுவேன். இதில் அல்ஃபா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தேத்தா கூட சேமாக எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரனில் இருந்துச்சுன்னா, செகண்ட் குவாட்ரனில் இருந்துச்சுன்னா 180 மைனஸ் அல்ஃபான்னு சொல்லணும், மைனஸ் தேத்தா. ஏன் அப்படின்னா, அதாவது உன்னோட ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் வந்து எப்படின்னா அது தேவைப்படும் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயத்த. ஓகேயா, ஸோ தேத்தா வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குற எங்கல், அல்ஃபா வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற எங்கல். ஓகே ரைட். இதில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள், செகண்ட் குவாட்ரனில் 180க்கு மேலே போக முடியாது, அதனால் 180 மைனஸ் தேத்தா. அதே தேர்ட் குவாட்ரனில் வந்துச்சுன்னா அல்ஃபா வந்து ஈக்குவல் டு 180 பிளாஸ் தேத்தா, 180 பிளாஸ் தேத்தா, ஏன்னா அது 180க்கு மேலே இருக்கணும். அதே ஃபோர்த் குவாட்ரனில் இருந்துச்சுன்னா 360 மைனஸ் தேத்தா. சரி, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிங்க, இது ரொம்ப முக்கியம். இது இப்படியே நிப்பாட்டிடாது, அப்புறமா சால்விங் ப்ராப்ளம் ஆல் வி வில் யூஸ் திஸ். ஓகே, எழுதி வச்சிட்டிங்களா ரெஃபரன்ஸ் எங்கல்ஸை? சரி, எப்படி இதை பயன்படுத்தணும்? ஓகே, ஐ ஷோ யூ எக்ஸாம்பிள். See here, இன்னைக்கு ஆக்சுவலி நிறையா படிச்சிட்டிங்க. ஓகே, cos 60 வந்து 0.5, sin 60 வந்து 0.866. find the value of sin 300. ஓகே, முதல்ல sin 300 எங்கே இருக்குன்னு அதை பார்க்கலாம். ஓகே, யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, அதை நீங்கள் சுற்றிலாம் வரைய வேணாம், சும்மா அது வரைஞ்சால் மட்டும் போதும். ஓகே, sin 300னா ஃபோர்த் குவாட்ரன், கரெக்டா? ஃபோர்த் குவாட்ரன். ஓகே, ஃபோர்த் குவாட்ரன். ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு 300 டிகிரி. ஓகே, சரி, ஃபர்ஸ்ட் திங் உன்னோட ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் எவ்வளோ? ரெஃபரன்ஸ் எங்கல்னா என்ன அர்த்தம்? அல்ஃபா. நான் முதலே சொன்னா இல்லையா? அவங்க இப்போ தான் சொல்கிறாங்க, நான் முதலே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ரெஃபரன்ஸ் எங்கல்னா அல்ஃபா. ஓகே, ஃபோர்த் குவாட்ரனில் இருந்துச்சுன்னா ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் எப்படி தேடணும்? 360 மைனஸ் வாட் எவர் தேத்தா தே கிவ் யூ. த தேத்தா தட் தே கிவ் யூ இஸ் 300 இங்கே 300 டிகிரி அவங்க கொடுத்தது. ஓகேயா, அப்போ இது வந்து 60 டிகிரி வருது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆக்சுவலி குவாட்ரன் மொதல் பார்த்துக்கணும். குவாட்ரன் வந்து குவாட்ரன் ஃபோர்த் குவாட்ரன், ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் 60. அப்போ இது ரெண்டையும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி எப்படி தெரியுமா செய்யலாம்? சைன்ஸ் ஃபுல்லாக சைன் 300 இஸ் ஈக்குவல் டு, ஓகே, நீ சைன் 300 சொன்னாலும் ஓகே தான், கிளாக் வைஸ் படி சுற்றுறது, அது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் படி. அதே கிளாக் வைஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா
இந்தாண்ட மிச்சம் இது வரைக்கும் 30 வந்துருச்சுன்னா இந்தாண்ட மிச்சம் வந்து 60 டிகிரி தானே வரும். கரெக்டா இல்லையா? யோசிங்க. அதனால தான் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் பார்த்தீங்க 60 டிகிரி. அதுதான் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள். புரியுதா? சைன் 300 சொல்கிறதும் ஒன்று தான், இல்லாட்டியும் நெகட்டிவ் சைன் 60 சொல்கிறதும் ஒன்று தான். ஏன்னா ஏன் நெகட்டிவ் வருதுன்னா இந்த சைட்லேருந்து வருது. ரைட்டா இல்லையா? ரெண்டுமே வந்து இந்த இந்த லைனை தான் தொடப்போகுது. நீ இப்படியே இந்த 300 வரலாம், இல்லை ரிவர்ஸில் போயிட்டு 60 டிகிரிலே தொட்டுடலாம். ஏன் நம்ம இப்படி மாற்றி ஆகணும்னா, ஏன்னா வி ஒன்லி கிவன் சைன் 60 அண்ட் காஸ் 60. அது வர்ற அதை பாய்க்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். ஏன் நெகட்டிவ்ல இருக்குன்னா ரிவர்ஸில் போகிறதுனால. ஸோ நெகட்டிவ் சைன் 60 அவங்க சொல்லிட்டாங்களே 0.866. 0.866. ஓகே, தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் 1. ஓகே, இப்போ நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஓகே, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இது வந்து -7/3π. ஓகே, கோசேக் வேற. சரி, அப்போ கோசேக்னா சைன் தான். சரி பார்க்கலாம். கோசேக் எவ்வளோ வருதுன்னு மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். கோசேக் ஓகே -7/3. ஓகே, கால்குலேட்டரில் வச்சு பாருங்கள். -7/3 டைம்ஸ் 180. பாயினா 180. ஸோ கம்மு அக்கண்டப்பா -420 ராய். ஓகே, இப்படி கிடைக்குதுல. சரி, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இது முதல்ல எத்தனையாவது குவாட்ரண்ட்டில் போய் நிற்குதுன்னு பார்க்கணும். 420னா, ஏன்னா நம்ம 360னா நம்ம சொன்னாங்க செஞ்சிடலாம். இது வந்து -420 ஜாக்கிரதையாக செய்யணும். இது முதல்ல எத்தனையாவது குவாட்ரண்ட்னு கண்டுபிடிக்கணும். குவாட்ரண்ட் கண்டுபிடிச்சா தான் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் செய்ய முடியும். ஓகேயா? எப்பவுமே குவாட்ரண்ட் கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் செய்ய முடியும். ஏன்னா உன்னோட ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த குவாட்ரண்ட். நம்பாடா, யூ புஞ்ச ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் depends on the quadrant. So you don't know what quadrant, what equation you're going to apply. Okay, right. So அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதை வந்து நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம். cos 420 எப்படி வருதுன்ட்டு. ஓகே, இப்போ நம்ம அதை ரிவர்ஸில் போனோம். ஓகே, ரிவர்ஸில் போவோம். ஓகே, இப்படியே நீங்கள் சுற்றி வந்துட்டிங்கன்னா 360 வந்துடும். ரைட்டா? 360 அடுத்தது இங்கே வந்துடணும். இப்படியே சுற்றி வரும்போது -420 வந்துருச்சு. மிச்சம் இங்கே எவ்வளோ வரணும்? அப்போ 360 இருங்க, 360 வந்தாச்சா? வந்துருச்சு. திருப்பி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு 90னா 450க்குள்ளார வரணும்ல. ஓகே, நல்லா பார்த்துக்கிங்க. இது வந்து நான் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இருங்க, ஒரே கலரில் இருந்தால் நல்லா இருக்காது பார்க்குறது. ஓகே, நான் யூ see one more time. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கீழேருந்து வரேன். ஓகே, இது 90 அண்ட் -180, -270, -360, -450 வந்துடும் ஃபுல்லாக போனீங்கன்னா. ஆனால் நீங்கள் ஃபுல்லாக போகக்கூடாது. ஓகே, -90, -180, -270, -360, அங்கேருந்து ஒரு 60 டிகிரியில். ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து -420 சுற்றிட்டேன். ஓகே, பார்க்க போனால் 450ல் முடியணும். அப்போ இந்த மிச்சம் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து 30 டிகிரியில். ஓகே, நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருக்கிறது 60 பாய்க்க சொல்லி தான். ஸோ இந்த சைடில் 30, இந்த சைடில் 60 வரும். ஓகேயா? ரைட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அதை நீங்கள் பாருங்கள். கோசெக் -420 இருக்குல்ல, அதை அப்போ ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் பாருங்கள். ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் வந்து நீங்கள் இப்போ இது பண்ணணும். ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு, அது வந்து 90 டிகிரிக்கு 360 மைனஸ் தேத்தான்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த தேத்தா வந்து 360க்கு பெருசாக இருக்குது. பெருசாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா, யூ டேக் த பிக் ஒன் மைனஸ் த ஸ்மால் ஒன். ஓகே, அதான் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள். ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் மொதல் எங்கே இருக்கும்னு நீங்கள் மொதல் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, உங்கள் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் வந்து இதுதான் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள். இந்த சைடில் இருக்கிறது தான் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள். ஓகே, அந்த ஆங்கிள்லேருந்து வர்றது. ஓகே, ஸோ உங்கள் ஆங்கிள்லேருந்து வர்றது அது வந்து 60 டிகிரின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, திஸ் இஸ் 60 டிகிரி.
your reference angle is not 30. Please be aware. Okay, please be aware. ஸோ அது வந்து more than 360 இந்த மாதிரி அப்ரோச் பாய்க்கணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் எங்களும் கிடச்சிருச்சுல. இப்போ நம்ம திருப்பி எழுதலாம். cosec நெகட்டிவ் 420 இது எப்படி எழுதலாம்னா நெகட்டிவ் cosec 16 மாற்றிக்கலாம். ஓகே, நெகட்டிவ் cosec 16 மாற்றிக்கலாம். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, ரெஃபரன்ஸ் எங்கள் நீங்கள் எதை பார்த்து சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நார்மலாக வந்து உங்களோட குவாட்ரண்ட் 4 எப்படி இருக்கும் ரெஃபரன்ஸ் எங்கள், அவங்க இவ்வளோ தூரம் சுற்றிடுவாங்க, இந்த சைட்டில் இருக்கிறது தான் ரெஃபரன்ஸ் எங்களாக எடுப்பீங்க. அதை தான் நான் இங்கே எடுத்தேன். ஓகே, இங்கே இருக்கிறது தான் எப்போவுமே ரெஃபரன்ஸ் எங்கள். நீ திருபாலிவாக சுற்றினாலும் எப்போதும் போல் எது ரெஃபரன்ஸ் எங்களாக இருக்குமோ அதுதான் எடுக்கணும். ஓகே, இது குவாட்ரண்ட் 4க்கு. அதே குவாட்ரண்ட் 1 குவாட்ரண்ட் 3னா எப்படி இருக்கும்னா, குவாட்ரண்ட் 3 பாருங்கள் இங்கே இருக்குன்னா உங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எங்கள் எந்த சைட்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 180 வரீங்களா? இங்கே இருக்குது 180 + the theta. So you get your reference angle. இந்த சைட்டில் உள்ளது, இந்த சைட்டில் இருக்கும் ரெஃபரன்ஸ் angle. அங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்க, அந்த தேத்தா சொல்கிறது தான் ரெஃபரன்ஸ் angle. அதை அல்ஃபான்னு மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எந்த சைடில் எடுக்கணும்ன்ட்டு. ஓகே, ரைட். ஸோ cosec 60 வந்துடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? -1/sin 60. ஸோ கந்தி இதெல்லாம். ஸோ உங்களுக்கு -1.155 கிடச்சிரும். ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் டு கண்டினியூ திஸ் ஆன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். மேபி இந்த ரெஃபரன்ஸ் எங்கள் பார்ட் நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிங்க, அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் 2 வி வில் டூ வெரி ஃபாஸ்ட்ல. திஸ் ஒன் வி நீட் டு கிரியேட் த ட்ரையாங்கிள் ஒன். எல்லாத்துலேயுமே ட்ரையாங்கிள் கொஸ்டின் எப்போவுமே இருக்கும். ஸோ எப்போ எந்த அப்ரோச் பாய்க்கணும்னு தெரியலன்னா நம்ம நிறைய கொஸ்டின் செய்யும்போது தான் அது தெரியும். ஓகே, ஸோ யூ ட்ரை டு ப்ரஷ் ஆன் த ரெஃபரன்ஸ் angle அண்ட் குவாட்ரண்ட் 1 more time. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம ஸ்கெட்சிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்கெட்சிங் சொல்லி கொடுத்துருவேன். இதுதான் பேப்பர் 2க்கு ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸ்கெட்சிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். தென் we got still another 18 pages கிட்ட part 2 இருக்கு. Okay, so because this chapter is very lengthy one, got a lot of stuff. Okay, I stop here guys. See you on next upcoming class, and please try to do your integration. Don't give up on your integration. I want to see some results. Okay, right, that's all guys. Take care, bye.